साणी अभिराम श्याम मोर देई कर ताली तुमु एमान साणी अभिराम श्याम मोर देई कर ताली तुमु एमान साणी। सत्यनारायण अभिन्न सुंदर की पतित पावन की कमला चंद्र की पूर्णमासी माता की श्री चरण तले समस्त जीवन यापन आमर महाभारत युद्ध समापन हला। कौरव सेना मृत्युवरण कले, पांडव माने जीतिले। शुणिले जे भगवान कृष्ण द्वारिका गमन कले, द्वारिका लीला अवसान घटला। द्वारिका लीलार समस्त यदुवंश ध्वंस हेले। भगवान श्रीकृष्ण बड़ भाई बलभद्र एवं सेमाने जितेबाला वैकुंठ प्राप्ति हेले, ता पूर्वरु राजा युधिष्ठिर महाराज को अभिषेक करिकी जाइथिले। जितेबाला युधिष्ठिर महाराज एवं पंच पांडव तथा कुंती माता श्रवण कले भगवान पंचभूत शरीर को त्याग करछंती। कुंती माता भगवान कृष्ण को एते भल पाउथिले। आमे भल पाइबा तो आमर जहाँ अछि अनेक प्रकार कामना वासना, जदि किसी पूर्ण होला ठाकुर भल नहले ठाकुर किसी नहीं। आम कथा तो बुझुना नहीं। कुंतींकर ए भलिया मनोवृत्ति थिला, मो प्रभु चली गले सांगे सांगे शरीर छाड़देले, विलंब करना। माँ जो शरीर छाड़देले पंच पांडव माने विचार कले माँ तो चलीगला, आमे भगवान पाखे थिलु किंतु आमर एमिति पाप मन जे आमे भगवान गले तथापि आम प्राण जाऊनी। प्राण रूपक कृष्ण तो उड़ी गले, आमे और रही कौन करवा। चारि भाई कहले तमे राज्य भल भार संभाल मु जाउछि। भीम कहले, अर्जुन कहले, नकुल कहले, सहदेव कहले कहले माँ तो चलीगले, आपण आमर गुरु स्वरूप, आपण चली जीवे, आमे रही कौन करू। हे भ्रात तुम्हें धर्मराज, तम पछे तमे जुआड़े जीव आमे जाउथलु, तम अनुगमन करी आमे मध्य तम पछे पछे जीव। जानिछंती युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग को जीवा पई प्रस्तुत होती। समस्त भाई माने तांको पछे पछे चलिले। युधिष्ठिर महाराज कहिले कहा को किए अनावनी, निज निज रास्ता आसछंती, निज निज रास्ता चली आस। युधिष्ठिर महाराज जाउछंती, किछि बाट गला परे द्रौपदी पड़ाल किना तले पड़ले। तांको पछु पछ समस्त गले। नकुल कहले, सहदेव कहले भाई अर्जुन बड़ भाई को कह द्रौपदी चली गले। भाई द्रौपदी चली गले कहले सी तो चलले, तुम कौन गला, तुम तुम रास्ता आस। किछि बाट गले नकुल चली गले। किछि बाट गला परे कहले भाई नकुल चली गले, अरे तुम तुम आस अनावनी। से ठाकुर कौन कहले पड़ा पछ चिंता पछुक न चाहिए पड़ा। किए आइला न आइला नहीं, तुम्हें गोष्ठी के आस, क्या को डाकिया दरकार नहीं। सी बंशी बजाऊँ अर्थ कौन, गोष्ठी कले से सत्संग हो निमंत्रण कर दो दे सत्संग हम जगन्नाथपुर नहीं। यही बंशीर आवाज हम जार भाग्य थी सी आसव, माया संसार जी बुड़िया कथा बुड़ब। तेणुक क्या को अनावनी, जदि अनेब तमें ता पचर जापर ना। जोटि भगवत रास्तार जाऊँगी कि आपण मैंने माँ मैंने कराबे मंदिर कहीं से आइला ना नहीं, कहीं से आइला ना नहीं,
ତୁମେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଇବ, ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଯିବ, ସିଏ ଆଇଲାନି କହି ତାକୁ ପଛରେ ରହିଯିବ, ତୁମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି। ପଳା ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଚିନ୍ତାମଣି ଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ଆରେ ନକୁଳ ତ ଗଲା। ସହଦେବ କହିଲେ ଭାଇ, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଭାଇ ସହଦେବ ଚାଲିଗଲା, ନକୁଳ ଚାଲିଗଲା, ତୁ ଆସେ। କିଛି ବାଟ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଭୀମ କହିଲା ଭାଇ ଏଟା ବଡ଼ ଗଣ୍ଡିବ ଧାରି ଅର୍ଜୁନ, ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ତୁ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ, ମୁଁ ଅନେଇବିନି କାହାକୁ। ମୁଁ ତ ତମକୁ କହୁଛି ତମେ ରାଜ୍ୟ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ କିଛି ବାଟ କଲେ ଭୀମ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି ନା, ଯା। କୁକୁରଟିଏ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା, ଧର୍ମରାଜ ଆଗରେ ଗଲେ। ୟା ଭିତରେ ଯିବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗଲା, ନକୁଳ ପଚାରିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀର କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଗଲେ? ଏମିତି ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ନା, ସିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲା, ତମ ପାଖକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଯୋଗେ ତାର ଏ ପରିଣାମ ହେଲା ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଖସିଲା। ଭଲ ପାଇବ ଯଦି ଜଣକୁ ପାଅ, ପତିବ୍ରତାର ମଣିର ପରିହୃଦେ ପତିବ୍ରତା ରମଣୀର ପରିହୃଦେ ସଂଗମର ଭାଷେ ଅଭିରାମ ଗୁଢ଼ ରସ ରେ ମାନସ କି ଚିନ୍ତା କରୁନି ଶିବାସ। ଭାଷେ ଅର୍ଥ ଅଭିରାମ ଭାସୁଛି, ଗୁଢ଼ ରସ ଯଦି ପାଇବୁ, ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କେ ଅବା ସମର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତୋ ଜୀବନ ଯାପନ ଦେଖେ, କାହାକୁ ଦେଖେ ନା। ତା ବୋଲି ଆପଣ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଭାବିଯିବ ନା ନା। ସକଳ ଗୋଟେ ଅଛ ବୋଲି ସବୁଠାରେ ତା ବୋଲି ସମତା କରି ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମା ତାର ପରିବାରରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କଥା ବୁଝିବ, ତାର ନିଜ ପୁତ୍ର କଥା ବୁଝିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁତ୍ରର କଥା ବି ବୁଝିବ, ନାତିର କଥା ବି ବୁଝିବ। ସମତା ଦୃଷ୍ଟି। 5ଟା ଜିନିଷ ଆସିଛି ତାକୁ ଭାଗ କରିକି ଦବ, ନହେଲେ ମାତୃତ୍ୱ ରହିବନି। ଈର୍ଷା ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗଲେ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ନରକ ଗତି ନାଇଁ। ସବୁଠାରେ ଥା ବୋଲି ସମତା କରି କହିଲେ ହବନି, ସେଠି ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କହିଲେ କାହିଁକି କରିଥିଲେ? ଧର୍ମରାଜ ସର୍ବଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସବୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଧର୍ମ ତେଣୁକରି ସେ ଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇ କାରଣ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲା। ଆଉ ନ କହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସଭା ମଧ୍ୟରେ, ଯେହେତୁ ଦେବରକୁ ଟିକେ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟି କହିଲା, ତାର ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ହେଲେ ବଡ଼ ନା, ଅନ୍ଧ ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିଣାମର ଯେଉଁ ଏବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲ ଏବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଶେଷରେ। ତ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ପଡ଼ିଲା, ତମେ ଆସ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ନକୁଳ ଖସିଗଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନକୁଳ କାହିଁକି ଖସିଲା? ନା ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଥିଲା ମନ ମଧ୍ୟରେ, ଅହଙ୍କାରର ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେ କହିଲା ମୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରତା କିଏ ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲେ ସହଦା ପଡ଼ିଗଲେ। ସବୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ଏଇଭଳି ସେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ? ନା ଗାଣ୍ଡିବ, ମୋ ଭଳିଆ ଗାଣ୍ଡିବ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ କରିଛି। ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଦୋଷରୁ ସିଏ ବି ଖସିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଭୀମ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି? ନା ଖାଲି ଖାଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତ ଦିଆଦେବ ନିଅଣ୍ଟ। ତୋର ଖାଇବା ଲାଳସା ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟତ୍ୱ ଆଉ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ, ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରିକି କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆଗରେ ଯେଉଁ କୁକୁର ଯାଉଥିଲେ, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଯମ ଭେଟ ହେଲେ। ଯମ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଲେ, ସେ କୁକୁର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା। ନା ଧର୍ମରାଜ, ମୁଁ ସେଇ ଆସିଛି, ଦେଖ ମୁଁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅପକର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ନର୍କକୁ ଟିକେ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ କାରଣ, ନା ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ନା ଭୁଲ କରିନ?
ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅସୁସ୍ଥ ମହତ ଏଇ ଟିକେ ପଦକ ପାଇଁ ତମେ ତମ ପରିବାରର ବଂଶକୁ ଦେଖିବ। କୁରୁବଂଶରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତ ଆଯୁତ୍ସବ ମାମ କାହା ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ସେଟା ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ମରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 100 ଭାଇ ଯାକ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ତମ 100 ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ନା ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ମୋର 5 ଭାଇ ନା ଏମାନେ ନରକରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ସେମାନେ କାହିଁ ନରକକୁ ଗଲେ? ଆରେ ନରକକୁ ଗଲେ ପୁଣି କାରଣ ଅଛି, ତମେ ନରକଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ଦେଖେଇଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଚାରିପଟେ ଅଗ୍ନି ଜଳେଇକି ମଝି ମଝିରେ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ନା ଇଏ ଅଗ୍ନିରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜସଭାରେ ମନରେ ଭାବିଥିଲା କର୍ଣ୍ଣକୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପକ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗେ ଏଇ ପରିଣାମ ହେଲା। ତେଣୁକରି ନର୍କବାସ ଆହୁରି କିଛି କିଛି ଅଛି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ସମୟ ସବୁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ନକୁଳ ସହଦେବ ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଫାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଜରାସନ୍ଧକୁ ଫାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଫାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ନା ଇଏ କ'ଣ ନା ଜରାସନ୍ଧ ନା ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନିଜ କ୍ରୋଧରେ ତାକୁ ମାରିଥିଲା, ତା କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱାରେ 4ଟି ତୀର ପଶିଛି, ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱାକୁ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ନା ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଦାୟ ମାନେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ଏକଲବ୍ୟକୁ ତତେ କାହିଁକି ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ କରିବି? ତୁ କାହାକୁ କରି ଗୁରୁ କରିଥିଲୁ? ଯେତେବେଳେ ଏକଲବ୍ୟ ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଚାହିଁକି ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା କୁକୁରକୁ ମାରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ, ଏଇସବୁ ଦେଖିକିରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଶିଖିଛି, ଏ ବିଦ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଶିଖିଛି। କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଏକଲବ୍ୟ। ତୁମେ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଭୀଲ ପୁତ୍ର ମାନେ ଶବର ପୁତ୍ର। ନା ତୁମେ ଏଇଭଳି ବିଦ୍ୟା କେଉଁଠି ଶିଖିଲ? ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ, ନା ମୁଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଲି। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ? ମୁଁ ତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋତେ ମୋଠୁ କେତେବେଳେ ଶିଖିଲ? ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ଅହଭାଗ୍ୟ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେଲେ। ରୁହ ଉଠ। କେମିତି ଶିଖିଲ? ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିଟିଏ ତିଆରି କରି ମାଟିରେ ମୁଁ ସେଇ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି এই ବିଦ୍ୟାଟି ହାସଲ କରିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ। ନା ଆଚ୍ଛା, ଭାବିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଡ଼ ଶିଷ୍ୟ କରି ଭାବିଛି, ଇଏ ତ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କଲାଣି। ଯଦି ମାନେ ଇଏ ଯଦି ଆଗକୁ ପଳେଇବ ତାହେଲେ ମୋର ଶିଷ୍ୟର ଅର୍ଜୁନର କ'ଣ ହବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବଚନ ଦେଇଥିଲି ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ଶୁଣ, ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ତ ଦେଇନ, ତେଣୁକରି ତମେ ଦକ୍ଷିଣାଟିଏ ଦିଅ। ନା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ, କ'ଣ ଦେଖିବି? ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହା ଥିଲା ବାକି ତୋତେ ସବୁ ଦେଲି ଟେକି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଲି ଟେକି, ଅବଘନ ଦେଖି କୃପା ମନାଥିବ ଟେକି, ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ମୋର। ରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ମିଳିର, ଭାଗ୍ୟ ବିଧା ମୋର। ରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ମିଳିର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମଟି ହେଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କଲି ଏ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣକୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି? କହିଲେ ନା ନା ସେମିତି ହବନି। ଆମର ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ରହିଛି 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ମାଗି ନେଲ ମନୁ କି ପାଶର ଗଲା। କ'ଣ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା କହିଲ?
এইটা କୁହାହବନି, ଏକାନ୍ତରେ କୁହାହବ। ତେଣୁକରି ସେଇ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ତମେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କପଟ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକୁ ଯଦି ବଡ଼ କରିଦେବି ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ହବ, ଭିଲ ପୁତ୍ର ମୁଁ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି। କହିଲେ ନା ନା ନା, ସେମିତି ହବନି, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ମୋର ପ୍ରତିଛବି ନେଇକି ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଶିଖିଛ, ତମର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଦିଅ ଆନନ୍ଦ ଗବାର। ବିନା ବିଚାରରେ ଗୁରୁ କହିଲା ମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଥା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ଦେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପକେଇଦେଲେ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଯେ ଏହା କହିବେ, ଏ ମା ପାଟି କର, ଏ ମା ଏ ପାଟି କର। ତ ଠାକୁର କହିଲେ ସହଜରେ ଶିଷ୍ୟ ହବା ନୁହଁ। ମାନେ ଗୁରୁ ଆଉ ପିତା ମାତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବେ ତୁ ସେଠିକି ଯିବୁନୁ, ନା ଯିବୁ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ସହସ୍ରରେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର ଥିବେ। ଆମେ ଖାଲି କହିବେ ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ତୁମେ ମୋ ସାମନ୍ତ, କହିବା କରିବା ଭାରି ଡିଫରେନ୍ସ, ବହୁତ ଦୂର। ମନ୍ତ୍ରମୂଳଙ୍ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରମୂଳଙ୍ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ, କଥା ଏବଂ କହିବାରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକଲବ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ କହିଲେ କାଟିଦେଲେ, ଦେଇଦେଲେ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଥର ଠିକ ଅଛି। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ସିନା ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବି। ଯାଉ ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କରିବି ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏ କୁକୁରର ଜିହ୍ୱାରେ ଯୋଉ ଏକଲବ୍ୟ ମାରିକି ତାକୁ ମାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟାର ପରିଣାମଟା ପକ୍ଷପାତ ଯୋଗେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଏଇ ଦେଖ ତାର ଜିହ୍ୱାରେ କିଭଳି ତୀର ଦିଆଯାଇଛି। ନା ଆଉ କଣ ନକୁଳ ସହଦେବ କଥା ଦେଖିବ? ନା ନା, ସିଏ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନି, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ନେଇଥିଲେ କୋଉଠିକି? ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ 100 ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଗମନରେ। ଦେଖିଲେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ମଝିରେ ବଡ ଭାଇ ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେ ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଯଦି ରାଜା ଥାନ୍ତା, କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଥାନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର କୌନ୍ତେୟ ଥିଲେ। ଏ କୌନ୍ତେୟଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ମଝିରେ କର୍ଣ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଚାରିପଟରେ ସବୁ 100 ଭାଇ ମାନେ ସେଠି ଏକ ମନ ହେଇଯାଇଛି, ଆତ୍ମା ହେଇଯାଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ 100 ଭାଇ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହଇଲେ ତ ମରଇ। ସେଠି ଗଲା ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ, ଗର୍ବ, ମାନ ଆସିବ। କାହିଁକି ଆସିବ ନା ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହବାର ଶକ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥାଏ। ଦେବତା ମାନେ ଅମୃତ ପେଇଛନ୍ତି ନା, ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ 7 ଲୋକଟା, 7ଟା ଲୋକ ଅଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଆହୁରି 7ଟା ଲୋକ ଅଛି। ଏ ଚତୁର୍ଦଶର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ରାମ, ଅଭିରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାକ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ ଠାକୁର? ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ, ଗତି ଆଉ ନାହିଁ ପାଇ ଅଛି ଭଇ ଭଇ ମୋତି ପ୍ରେମ।
ତମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସର୍ବନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ମିତ୍ର ଥିଲେ, ସଖା ଥିଲେ। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କେମିତି ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ସଖା ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ତୁ ମୋର ମୁଁ ତୋର ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ, ସବୁ ଯୁଗେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ। ଅଭିରାମ ଶ୍ୟାମ ମୋର ଦେଇ କର ତାଳି ତୁମ୍ଭୁ ଏମାନସାଳି। ଅଭିରାମ ଶ୍ୟାମ ମୋର ଦେଇ କର ତାଳି ତୁମ୍ଭୁ ଏମାନସାଳି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର की पतित पावन की कमला चंद्र की पूर्णमासी माता की।